அனைவருக்கும் என் நமஸ்காரங்கள். போன 19வது அத்தியாயத்துல ஹிரண்யாக்ஷனை பகவான் வராக அவதாரம் எடுத்து சம்ஹாரம் பண்ணினத்தை பத்தி நம்ம பார்த்தோம். இந்த 20வது அத்தியாயத்துல லோக சிருஷ்டியை பத்தி சொல்றார். என்ன சொல்றாருங்கிறத பார்க்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. அத விம்சோத்யாயக. शौनक उवाच महिं प्रतिष्ठामध्यस्य शौते स्वायम्भुवो मनुः कान्यन्वतिष्ठद्वाराणि मार्गायावरजन्मनां क्षत्ता महाभागवतः कृष्णस्यैकान्तिकः सुहृद् यस्तत्याजाग्रजं कृष्णे सापत्यम् अगवानिति द्वैपायनादनवरो महित्वे तस्य देहजः सर्वात्मनाश्रितः कृष्णं तत्परांश्चाप्यनुवृतः किमन्वपृच्छन्मैत्रेयं विरजास्तीर्थसेवया उपगम्य कुशावर्त आसीनं तत्त्ववित्तमं तयो संवदतो सूत प्रवृत्ता ह्यमलाकताः आपोगाङ्घा इवागग्निः हरे पादाम्बुजाश्रयाः तान कीर्तय भद्रं ते कीर्तन्योद्धारकर्मणः रसज्ञः को नु तृप्येत हरिलीलामृतं पिबन् एवं उग्रस्रवा पृष्ट ऋषिभिर्नैमिषायनैः भगवत्यर्पिताध्यात्मः तानाह श्रूयतामिति सूतोवाच हरेर्धृतक्रोडतनोस्वमायया निशम्य घोरुद्धरणं रसातलात् लीलां हिरण्याक्षमवज्ञया हतम् सञ्जातहर्षो मुनिमाह भारतः विदुरोवाच प्रजापतिपतिः सृष्ट्वा प्रजासर्गे प्रजापतीन् किमारभत मे ब्रह्मन् प्रब्रूहि अव्यक्तमार्गवित् ये मरीच्यादयो विप्रा यस्तु स्वायम्भुवो मनुः ते वै ब्रह्मणादेशात् कथमेतद् अभावयन् सद्वितीया किमसृजन् स्वतन्त्रा उत कर्मसु आहोस्वित्संहताः सर्व इदं स्म समकल्पयन् मैत्रेय उवाच दैवेन दुर्वितर्क्येण परेण निमिषेण च जातक्षोभात् भगवतो महानासीद् गुणत्रयात् रच प्रधानान् महतः त्रिलिङ्गो दैव चोदितात् जातः ससर्जभूतादिः वियदाधीनि पञ्चशः तानि चैकैकशः स्रष्टुम् असमर्थानि भौतिकं संहत्य दैवयोगेन हैमं मण्डम् अवासृजन् तोषयिष्टाब्दिशलिले आण्डकोशो निरात्मकः साग्रं वै वर्षसहस्रम् अन्ववात्सीत्तमीश्वरः तस्य नाभिरभूत् पद्मं सहस्रार्कोरुदीधिति सर्वजीवनिकायौको यत्र स्वयम् अभूत् स्वराट् सोऽनुविष्टो भगवता यस्येते सलिलाशये लोकसंस्थां यथा पूर्वं निर्ममे संस्थया स्वया ससज्जच्छायया विद्यां पञ्चपर्वाणम् अग्रतः
तामिस्रम् अन्धतामिस्रम् तमो मोहो महातमः विससर्जात्मनः कायम् नाभिनन्दन्तमोमयम् जगृहुर्यक्षरक्षांसि रात्रिम् क्षुधृत्समुद्भवाम् क्षुद्रुभ्याम् उपसृष्टास्ते तम् जग्धुम् अभिदुद्रुवुः मा रक्षतैनं जक्षध्वम् इत्यूचुः क्षुतृर्दिताः देवस्थानाः संविघ्नो मां जक्षत रक्षत अहो मे यक्षरक्षांसि प्रजायूयं बभूवित देवता प्रभयाय दिव्यन् प्रमुखतो सृजत ते अहर्षुर्देवयन्तो विसृष्टां तां प्रभामहः देवो देवाञ्जगनतः सृजति स्मातिलोलुपान् तयेनं लोलुपतया मैथुनाया बिपेधिरे ततो हसन्स भगवान् असुरैर्निरपत्रपैः अन्वीयमानस्तरसा क्रुद्धो भीतपरापतते स उपव्रज्य वरदम् प्रपन्नार्तिहरं हरि अनुग्रहाय भक्तानाम् अनुरूपात्मदर्शनम् पाहि मां परमात्मंस्ते प्रेक्षणेनासृजं प्रजाः तायिमायभितुं पापा उपाक्रामन्ति मां प्रभो त्वमेक किल लोकानां क्लिष्टानां क्लेशनाशनः त्वमेक क्लेशदस्तेषाम् अनासन्नपदां तव सोऽवधार्यास्य कार्पण्यम् विविक्त आध्यात्मदर्शनः विमुञ्चात्मतनुं घोराम् इत्युक्तो विमुमोचः तां क्वणच्चरणाम्बोजां मदविह्वललोचनां काञ्चीकलापविलसद् दुकूलच्छन्नरोधसम् अन्योन्यश्लेषयोत्तुङ्ग निरन्तरपयोधरां सुनासां सुद्विजां स्निग्ध हासलीलावलोकनाम् गुहन्तीं व्रीडयात्मानं नीलालकवरूथिने उपलभ्यासुराधर्म सर्वे सम्मुमुहुस्त्रियम् अहो रूपम् अहो धैर्यम् अहो अस्यानवं वयः मध्ये कामयमानानाम् अकामेव विसर्पति वितर्कयन्तो बहुधा तां सन्ध्यां प्रमदाकृतिम् अभिसम्भाव्य विश्रम्भात् पर्यपृच्छन् कुमेदशः कासिकस्यासि रम्भोरु को वर्तस्तेऽत्र भामिनी रूपद्रविणपण्येन दुर्भगान्नो विभादसे यावा काचित्त्वमबले दृष्ट्या सन्दर्शनं तव उत्सुनोषीक्षमाणानां कन्दुकक्रीडया मनः नैकत्र ते जयति शालिनि पादपद्मं घ्नन्त्या मुहुः करतलेन पतत्पदङ्गम् मध्यं विषीदति बृहत्स्तनभारभीतम् शान्त्येव दृष्टिरमला सुशिखा समूहः इति सायन्तनीं सन्ध्याम् असुरप्रमदायतीं प्रलोभयन्तीं जगृहुः मत्वा मूढधियस्त्रियम् प्रहस्य भावगम्भीरम् जिग्रन्द्यात्मानमात्मना
कान्त्या ससर्ज भगवान् गन्धर्व अप्सरसां गणान् विससर्ज तनुं तां वै ज्योत्स्नां कान्तिमतीं प्रियां तयेव चादधु प्रीत्या विश्वावसु पुरोगमाः सृष्ट्वा भूतपिशाचां च भगवान् आत्मतन्द्रिणा दिक्वाशसो मुक्तकेशान् वीक्ष्य चामीलयदृशौ जगृहुस्तद्विसृष्टां तां जृम्भणाख्यां तनुं प्रभोः निद्रामिन्द्रियविक्लेदो यया भूतेषु दृश्यते येनोच्छिष्टान् दर्शयन्ति तमुन्मादं प्रचक्षते ऊर्जस्वन्तं मन्यमान आत्मानं भगवानजः साध्यान् गणान् पितृगणान् परोक्षेणासृजत् प्रभुः स आत्मसर्गं तं कायं पितर प्रतिपेदिरे साध्येभ्यश्च पितृभ्यश्च कवयो यद्वितन्वते सिद्धान् विद्याधरांश्चैव तिरोदानेन सोऽसृजत् तेभ्यो अदधात्तमात्मानम् अन्तर्दानाख्यमद्भुतम् स किन्नरान् किं पुरुषान् प्रत्यात्मीयेनासृजत् प्रभुः मानयन्नात्मनात्मानम् आत्माभासं विलोकयन् ते तु तज्जगृहुरूपं त्यक्तं यत्परमेष्टिना मिथुनीभूय गायन्तः तमेवोषसि कर्मभिः देहेन वै भोगवता शयानो बहुचिन्तया सर्गे अनुपचिते क्रोधाद् उत्ससर्जः तद्वपुः ये अहीयन्तामुतकेशा अहयस्तेङ्गजज्ञिरे सर्पा प्रसर्पत क्रूरा नागा भोगोर्कन्धराः स आत्मानं मन्यमानः कृतकृत्यं विवात्मभूः तथा मनुं ससर्जान्ते मनसा लोकभावनान् तेभ्यः सोऽस्त्यसृजत् स्वीयं पुरं पुरुषमात्मवान् तान् दृष्ट्वा ये पुरा सृष्टाः प्रशशंसु प्रजापति अहो ये तज्जगत्स्रष्टः सुकृतं भतते कृतं प्रतिष्ठिता क्रिया यस्मिन् साकम् अन्नं मदामहे तपसा विद्यया युक्तो योगेन सुसमाधिना ऋषिर्हृषिकेशः ससर्जाभिमता प्रजाः तेभ्यश्चैकैकशस्वस्य देहस्यांशम् अधादजः यत्तत्समाधियोगर्धि तपो विद्या विरक्तिमत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे 20ोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविंद गोविंद। சவுனகர் கேட்கிறார் சூத மகரிஷியே, ஏன்னா இவாதானே நைமிச்சாரண்யத்துல சூத்தர்கிட்டக்க சவுனகர்கள் எல்லாம் கேட்டு இருக்காரு இல்லையா, அவர் தானே சொல்லிட்டு இருக்காரு. அப்போ இந்த சவுனகர்கள்லாம் கேட்கிறா, சூதரே, பூமி மீண்டும் அதற்குரிய இடத்தில் நிலை நிறுத்திய பிறகு, ஏன்னா வராக பகவான் பூமியை பாதாளத்திலேருந்து கொண்டு வந்து அதற்குரிய இடத்துல அதுக்கு தரிக்கும் சக்தியை கொடுத்து அந்த இடத்துல அதை நிறுத்தி வச்சார் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இல்லையா. அந்த பூமியில பிற்காலத்துல தனக்கு பிறகு உண்டாகும் ஜீவன்களுக்கு தர்மம் முதலிய நல்ல பாதைகளை எல்லாம் காமிக்கிறதுக்கு
சுவயம்பு மனு என்ன பண்ணினார் அப்படின்னு கேட்கிறார். அதாவது பகவான் வராக அவதாரம் எடுத்தது சுவயம்பு மனுவனுடைய காலத்துல நடந்தது. இப்ப நடக்கக்கூடிய இந்த யுகம் வைவஸ்வத மனுவனுடைய காலத்துல இருக்கு. ஒவ்வொரு மனுவுக்கும் காலம் எவ்வளவுன்னு கேட்டா 4 யுகங்கள் இருக்கு இல்லையா? அந்த 4 யுகங்களினுடைய சுழற்சியில 72 மடங்கு வரைக்கும் அவளுடைய காலம் இருக்கு. அதாவது ஒரு சுத்து, இந்த 4 யுகமும் ஒரு முறை அப்படி சுத்தி வரத்துக்கு 43,20,000 சூரிய ஆண்டுகள் ஆகிறது. அப்போ அதை போல 72 வாட்டி சுத்தும் போதுதான் ஒரு மனுவனுடைய ஆட்சி முடியறது. ஒவ்வொரு மனுவனுடைய காலத்திலும் பலவிதமான மாற்றங்கள்லாம் இருக்கு. பிரம்மாவனுடைய ஒரே ஒரு நாளுல 14 மனுக்கள் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா. விதுரர் ஒரு கிருஷ்ண பக்தர். அவர் கிருஷ்ணனோட ஃப்ரெண்டு. விதுரருக்கு கிருஷ்ணனிடத்துல அதீத பிரேமையும் இருக்கு. அவர் தன்னோட அண்ணாவான திருதராஷ்டிரன் கிருஷ்ணன் எத்தனையோ யோஜனைகள் எல்லாம் சொன்னான், அதெல்லாம் அவர் கேட்கல. பாண்டு குழந்தைகளுக்கு போரும் புறத்துக்கு துரோகத்தை பண்ணினார். விதுரர் எத்தனையோ சொல்லிதான் பார்த்தார், தர்மத்தை சொல்லி பார்த்தார், நியாயத்தை சொல்லி பார்த்தார். ஆனாலும் அவர் அதை கேட்கல இல்லையா? அதனால அவருக்கு அவருடைய சவகாசமே நமக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்துட்டார். விதுரர் வேதவியாசரனுடைய உடலில் இருந்து பிறந்தவர் தான். அவரும் வேதவியாசருக்கு எந்த விதத்திலையும் அவர் குறைஞ்சவர் இல்லை. சதா கிருஷ்ணனுடைய தாமரை பாதத்தையே மனசுல நினைச்சுட்டு இருக்கக்கூடியவர். அவர் கிருஷ்ணனே தனக்கு அம்மா, கிருஷ்ணனே அப்பா, கிருஷ்ணனே நண்பன், கிருஷ்ணனே உறவினன், கிருஷ்ணனே ரட்சகன் அப்படின்னு சர்வமும் கிருஷ்ணன் அப்படின்னு நினைச்சார். அதோட கிருஷ்ணனுடைய பக்தர்களையுமே தன்னுடைய சரீரம், வாக்கு, மனசு இவைகளெல்லாம் அவர் நமஸ்கரிச்சுருந்தார். விதுரர் பல புண்ணிய ஸ்தலங்கள்ல தீர்த்த யாத்திரை பண்ணினார். அதனால உள்ளும் புறமும் ஏற்படக்கூடிய அந்த அழுக்கு அகன்று மிகவும் பரிசுத்தமாக ஆனார். அப்படி அந்த கங்காதாரத்துல இருக்கக்கூடிய குச்சாவர்த்தம் அப்படின்னு சொல்ற அந்த இடத்துக்கு அவர் அங்க போனார். அங்க ஆன்மீக வாழ்க்கையினுடைய தத்துவங்களை எல்லாம் தெரிஞ்சிட்டவரான அந்த மைத்ரேய மகரிஷிய சந்திச்சு பேசினார். அவ என்ன பேசியிருப்பா? அவர்கள் பேசிக்கொண்ட அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் கங்கா ஜலம் எப்படி ஒருத்தருடைய பாபத்தை எல்லாம் போக்குமோ அப்படி சர்வ பாபத்தையும் போக்கக்கூடிய விஷயமாகத்தானே இருக்கும். அது எந்த விஷயமாக இருக்கும்? பகவத் கதைகளாகத்தான் இருக்கும். அதைத்தான் அவ பேசியிருப்பா. அத எங்களுக்கு நீங்க சொல்லுங்கோ. பகவத் கதைகள் எல்லாம் எத்தனை தர கேட்டாலும் திருப்தி ஏற்படாது, அதனாலதான் நான் அதை திருப்பி திருப்பி கேட்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றார். இப்படி நைமிசாரண்யத்துல இருக்கக்கூடிய சவுனகாதி முனிவர்கள் எல்லாம் சூதர்கிட்ட கேட்ட உடனே அவர் சொல்றதுக்கு ஆரம்பிக்கிறார். சுக்க மகரிஷி சொல்றார், பகவான் தன்னுடைய சங்கல்பத்தினால வராக உருவத்தை எடுத்துண்டு பூமிய மேலே எடுத்துண்டு வந்த அந்த விருத்தாந்தத்தையும் அவர் எந்த விதமான ஒரு சின்ன சிரமம் கூட இல்லாம ஹிரண்யாட்சண வதமணினத்தையும் கேட்டுட்டு விதுரர் ரொம்ப 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 சந்தோஷப்பட்டார். அதுக்கப்புறம் மைத்ரேயரை பார்த்து விதுரர் கேட்கிறார், பிரஜாபதிகளான மரீச்சி போன்றவர்களுக்கு முதல் தலைவனான அந்த பிரம்மதேவன் பிரஜாபதிகளை எல்லாம் படைச்சு அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன பண்ணினார், அதை சொல்லுங்கோ அப்படின்னு கேட்கிறார். இந்திரியங்களுக்கெல்லாம் புலப்படாத பல விஷயங்களை உள்கண்ணால நீங்க நன்னா தெரிஞ்சுக்க முடியும். அத்தனை திறமைசாலி அல்லவா நீங்கள். அதனால இதையெல்லாம் சொல்லணும்னா அது உங்களால மட்டும்தான் முடியும். மரிசி போன்ற முனிவர்கள் எல்லாம், சுவயம்புவ மனு ஆகிய இவர்கள் எல்லாரும் பிரம்மாவனுடைய ஆணையினால இந்த பிரபஞ்சத்தை படைச்சதா சொன்னேளே, அதை அவள்லாம் எப்படி படைச்சா, அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்கோ. அவளுடைய சிருஷ்டி காரியங்கள்ல அவள்லாம் மனைவிகளை எதிர்பார்க்காம தனித்தனியா பண்ணினாளா, இல்ல அவ எல்லாருமே சேர்ந்து பண்ணினாளா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார். மைத்ரேயர் சொல்றார், சிந்திக்கிறதுக்கே முடியாத ஒரு பெரிய பிரபாவத்தை உடைய அந்த பகவானுடைய சங்கல்பத்தினாலையும் அந்த ஈஸ்வர சுரூபமான காலமானது அதோடு அந்த சங்கல்பத்தோடு சேர்ந்த காரணத்தாலும் சிருஷ்டி அப்படின்னு சொல்ற இந்த காரியத்துல
சத்துவம், ரஜஸ், தமஸ் ஆகிய இவைகளெல்லாம் கொஞ்சம் கலக்கம் அடைஞ்சதுனால அந்த பகவானுக்கு சரீரமான அந்த பிரகிருதியிலிருந்து மகத் அப்படிங்கிற ஒரு தத்துவம் ஏற்பட்டது. ரஜோகுணத்தை முக்கியமாக கொண்ட அந்த மகத் தத்துவத்திலிருந்து பூதாதி என்று பெயருடைய 3 குணங்களை உடைய அந்த அகங்கார தத்துவம் ஏற்பட்டது. இந்த அகங்காரம் ஆகாசம் போன்ற மகாபூதங்களையும் 5 தன்மாத்திரைகளையும் 5 ஞானேந்திரியங்களையும் 5 கர்மேந்திரியங்களையும் சிருஷ்டி பண்ணினது. அந்த ஆகாசம் முதலிய தத்துவங்கள் எல்லாம் ஒன்னோட ஒன்னும் சேராம அவைகளெல்லாம் தனித்தனியாவே இருந்தது. அதனால அண்டத்தை படைக்கக்கூடிய ஒரு வல்லமை இல்லாம போச்சு. அதனால பகவான் அதுக்குள்ள பிரவேசம் பண்ணி அவைகளை ஒன்றோடு ஒன்று கலந்து அந்த ஜொலிக்கின்ற அண்டத்தை படைச்சார். அந்த அண்ட கோஷம் ஜலத்தின் மேல முதந்துட்டு இருந்தது. அந்த அண்டத்துல பிரபுவான அனிருத்தன் சம்பூர்ணமாக 1000 ஆண்டுகள் வசித்தான். அனிருத்தன் அப்படின்னு சொன்னா அவன் யாரு? அது யாரோட நாபியிலிருந்து 1000 சூரியன்கள் தோன்றியது போல பிரகாசமான அந்த தாமரை மலர் தோன்றியதோ அவனே அந்த அனிருத்தன். அவன் அந்த அண்டத்தில் சயனம் செய்து கொண்டிருந்தான். அவன் யார்? அவன்தான் அந்த ஈஸ்வரன். அவனோட நாபியிலிருந்து உண்டான அந்த தாமரை மலர் சமஸ்த ஜீவன்களுக்கும் சமஸ்த பிராணிகளுக்கும் வாசஸ்தலமாக இருந்தது. அதிலிருந்துதான் பிரம்மதேவர் உண்டானார். அண்டத்தின் உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ஜலத்துல சயனம் பண்ணிட்டு இருந்த அந்த பகவான் தன்னோட சங்கல்பத்தினால அந்த பிரம்மதேவன் இடத்தில் தானே பிரவேசம் பண்ணினார். அப்படி பகவானால் பிரவேசிக்கப்பட்ட அந்த பிரம்மதேவன் முன் கல்பத்தில் இருந்தபடியே லோகத்தை எல்லாம் எந்த விதமான மாறுதலும் இல்லாம சிருஷ்டி பண்ண ஆரம்பிச்சார். அவர் முதல்ல என்ன பண்ணார்? தமோ குணத்தை கொண்டு தாமிஸ்ரம், அந்த தாமிஸ்ரம், தமஸ், மோகம், மகா தமஸ் என்ற 5 பிரிவுகளை கொண்ட அவித்தையை தன்னோட நிழலை கொண்டு சிருஷ்டி பண்ணிட்டார். அது அஞ்ஞான சிருஷ்டி ஆனது. அதனால என்ன பண்ணார்? அந்த அஞ்ஞான சிருஷ்டிக்கு உபயோகப்பட்ட தன்னோட தேகத்தை அத பிரம்மதேவன் விரும்பாம அதுல ஒரு வெறுப்பு அடைஞ்சு அது வேண்டான்னு விட்டுட்டார். அவர் விட்ட அந்த சரீரத்திலேருந்து பல யட்சர்களும் ராட்சசர்களும் உண்டானார்கள். அந்த யட்சர்களும் ராட்சசர்களும் பசி தாகங்களை எல்லாம் விளைவிக்கக்கூடிய அந்த பிரம்ம சரீரத்தை தான் எடுத்துனுட்டா. அந்த சரீரம்தான் ராத்திரியாக மாறி மாறி வருது. அதனால தான் ராத்திரி காலத்துல யட்சர்களுக்கும் ராட்சசர்களுக்கும் சஞ்சாரம் அதிகமாக இருக்கும். அவர்கள் அந்த சரீரத்தை தான் ஏற்றுக்கொண்டவுடன் அவளுக்கு பசி இருந்தது, தாகம் இருந்தது, இவையெல்லாம் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது. அதனால அவள்லாம் என்ன பண்ணினா? அந்த பிரம்மாவையே தின்னுறதா சொல்லி வேகமாக ஓடி வந்தா. அப்போ பிரம்மதேவர் பயந்து போய் என்ன சாப்பிட்டுடாதீங்கோ, என்னை காப்பாத்துங்கோ அப்படின்னு சொன்னார். அவர்களை பார்த்து யட்சர்களே, இப்படி அஞ்ஞான சுபாவம் உள்ள நீங்கள் எனக்கெல்லாம் பிள்ளையா பிறந்துட்டேளே அப்படின்னார். அதுல பிரம்மாவை சாப்பிட்டணும் அப்படின்னு நினைச்சவாள்லாம் யட்சர்களாகவும் அவரை ரட்சிக்க வேண்டாம் அப்படின்னு நினைச்சவாள்லாம் ராட்சசர்களாகவும் ஆனார்கள். ஒரு விதத்துல பார்த்தா இது ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். சாப்பிடணும்னு நினைச்சாலும் காப்பாற்ற வேண்டும்னு நினைச்சாலும் 2 விஷயம் ஒன்னாத்தான் இருக்கு. ஆனா இவர் யட்சர்களாகவும் அவ ராட்சசர்களாகவும் ஆனார்கள். அதுக்கப்புறம் பிரம்மதேவன் கிழக்கு முகமாக இருந்து தேவதைகளை எல்லாம் படைச்சார். அவள்லாம் தேஜஸோடு ரொம்ப பிரகாசமா இருந்தா. பிரம்மதேவன் எந்த தேகத்தால அந்த தேவதைகளை எல்லாம் படைச்சாரோ அந்த தேகத்தையும் விட்டுட்டார். அது பகல் நேரமாக ஆனது. அந்த பகல் நேரத்தை தேவதைகள்லாம் எடுத்துண்டா. அதுக்கப்புறம் பிரம்மதேவன் தன்னுடைய பின்புறத்திலிருந்து காமத்தில் விருப்பமுடையவர்களான அசுரர்களை எல்லாம் படைச்சார். அவள்லாம் காமலோலுபராக இருந்தபடியால புணரும் எண்ணத்தோடு அந்த பிரம்மதேவனையே சூழ ஆரம்பிச்சுட்டா. அப்போ பிரம்மதேவன் சிரிச்சுண்டு கொஞ்சம் கூட வெக்கமில்லாம இருக்கிற அந்த அசுரர்களை எல்லாம் பார்த்து கோபமும்
கூடவே பயமும் ஏற்பட்டு அங்கிருந்து ஓடி போனார். அந்த நான்முகன் பக்தர்களை அனுகிரகிக்கும், துக்கத்தை போக்கக்கூடிய அந்த பகவானை அவர் சரணடைந்தார். பரமாத்மாவே, என்னை காப்பாற்றுங்கள். நீங்க சொன்னபடி, உங்க கட்டளைப்படிதான் நான் பிரஜைகளை எல்லாம் படைச்சுன்னு வந்தேன். ஆனா இந்த அசுர பிரதிகள் எல்லாம் என்ன புணர்வதற்கு துரத்தி வருகிறார்களே என்றார். அந்த பரமாத்மாவான ஈஸ்வரன் பிரம்மாவனுடைய துக்கத்தை நன்னா புரிஞ்சுண்டு, காமத்துக்கு இடமாகிய உங்களுடைய இந்த தேகத்தை நீங்க விட்டுடுங்கோ அப்படின்னு சொன்னார். பகவான் இப்படி சொன்ன உடனே பிரம்மதேவன் அந்த சரீரத்தையும் துறந்து விட்டார். அப்படி பிரம்மதேவனால விடப்பட்ட அந்த சரீரம் சாயங்கால சந்தியா நேரமாக ஆனது. அதனாலதான் அந்த வேளையானது காமத்திற்கு ஒரு விளைநிலமாக ஆனது. அது ஒரு அழகிய வடிவம் கொண்ட பெண்ணாக உருவகிச்சு சொல்லப்பட்டது. அந்த பெண்ணோட பாதங்கள் எப்படி இருந்ததுன்னா தாமரை மலர் போல இருந்துதான். கால்ல சிலம்பு தண்டைகளாம், அது சத்தமிடுறதாம். கண்கள் மதத்தினால தழதழன்னு இருந்துதான். அவளுடைய நிதம்பமானது அரை நூல் மாலை என்கின்ற அலங்காரத்தினால திகழ்கின்ற வெண்பட்டு வஸ்திரத்தினால மறைக்கப்பட்டிருந்துதான். ஸ்தனங்கள் எல்லாம் ஒன்னோடு ஒன்னு உரசறத்தினால உயர்ந்து இடைவெளியே இல்லாம பருத்து அழகாக இருந்ததாம். மூக்கு திலபுஷ்பம் போல இருந்தது. திலபுஷ்பம் சொல்றது எள்ளு பூநாசின்னு சொல்லுவா இல்லையா, அந்த மாதிரி. பற்கள் குருந்த மரத்தினுடைய மொட்டுக்கள் போல அழகா இருந்துதான். அவள் சிநேகமா பாக்குற அந்த புன்னகையும் விலாசங்களோடு நிறைந்த கண் நோக்கமும் லஜ்ஜையினால தன்னுடைய சரீரத்தை தன்னுடைய ஆடையினுடைய நுனியினால இழுத்து இழுத்து மறைச்சுண்டாளாம். அப்படி அவளுடைய கண்கள் வண்டு போல இருந்துதான். கருத்த அழகான சுருண்ட முடிகளாம். படிப்படியாக அது அழகாக இருந்துதான். அந்த பெண்மணியை பார்த்துட்டு அசுரர்கள் எல்லாம் அப்படியே மயக்கம் வந்து கொடுத்தான் அவளுக்கெல்லாம். ஆஹா, எப்பேற்பட்ட அழகு, என்ன அழகு, என்ன அழகு, என்ன உருவம். ஆனால் இவளை பார்த்தா நம்மள்கிட்ட கொஞ்சம் கூட ஆசையே இல்லாதவ போல இவன் நடந்துக்கிறாளே அப்படின்னு அவள்லாம் உளர ஆரம்பிச்சுட்டாளாம் அவளை பார்த்து. இந்த புத்தியை உடைய அந்த அசுரர்கள் எல்லாம் அந்த பெண்ணினுடைய அவயவங்களை எல்லாம் இப்படி அப்படி என்று அதை தானே யூகிச்சுண்டு அந்த பெண் உறவம் கொண்ட அந்த சந்தியா காலத்தை பிரீத்தியோடு கௌரவிச்சு இப்படி எல்லாம் பேச ஆரம்பிச்சாளாம். அந்த அசுரர்கள் எல்லாம் சொன்னாலாம், பெண்ணே, நீ யாருடையவளம்மா? அழகிய இடை இருக்கிறதே உனக்கு. நீ தேவதையா அல்லது மனுஷியா? வாழை மரம் போல தொடை இருக்கே. நீ இந்த இடத்துல எதுக்காக வந்த? எந்த காரியத்தை உத்தேசிச்சு நீ இங்க வந்திருக்க? உன்னுடைய விலையில்லாத இந்த சௌந்தரியத்தை காட்டி பாக்கியமில்லாத எங்களை எல்லாம் இப்படி நீ வருத்தப்பட வைக்கிறியே. நீ யாரா இருந்தா தான் என்ன, போ, நீ வா அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுறாளாம். எங்களுடைய பாக்கியத்தால உங்களுடைய தரிசனம் எங்களுக்கு கிடைச்சது. நீ பந்து ஆடும்போது அதை பார்த்துட்டு இருக்க போது அப்படியே எங்க மனசெல்லாம் அப்படியே பறிக்கிறியே. பந்தடிச்சு விளையாடுறது ரொம்ப அழகா இருந்தாலும் எங்க மனசெல்லாம் அது அலக்கழிக்கிறதே. வாராய் என் சுந்தரியே, மேலே போய் கீழே விழுகின்ற பந்தை அடிக்கடி நீ உன்னுடைய உள்ளங்கையினால் அடிக்கும் பொழுது உன்னுடைய தாமரை மலர் பாதமானது அங்கும் இங்கும் ஓடும்பொழுது உன்னுடைய பருத்த உருண்டையான கொங்கைகளின் பாரத்தினால பயந்து போகின்ற உன்னுடைய இடை ரொம்ப வருந்துகிறதே. தலை சுருக்கு அவிழ்ந்து போயிடுத்தே. அதாவது உன்னோட தலைமயிரெல்லாம் அவுந்து போச்சே. நீ பந்தடிச்சு வேகமா அப்படியும் எப்படியும் ஆடும்பொழுது அப்படியே உன் தலைமையெல்லாம் அவுந்துடுத்தே. நிர்மலமான அந்த தலை முடியெல்லாம் நீ எடுத்து முடிஞ்சுக்கோ. மந்த புத்தியுடைய அசுரர்கள் இப்படியெல்லாம் ஒரு அந்த சந்தியா நேரத்தை ஒரு பெண் போல நினைச்சுக்கிண்டு மதிமயங்க இவள் நமக்குத்தான் அப்படின்னு நினைச்சுண்டு அவள்லாம் ஒளரின் இருந்தாளாம். அந்த பிரம்மதேவன் தன்னுடைய தேஜஸால கந்தர்வ கணங்களையும் அப்சர கணங்களையும் படைச்சார். காந்தி நிறைந்ததும் சந்திரிகா ரூபமான அந்த சரீரத்தையும் பிரம்மதேவன் விட்டுவிட்டான். அது விடையற்கால சந்தியை ஆனது. அதை விஸ்வாவசு முதலிய கந்தர்வர்கள் அங்கீகரித்தனர். அதன் பிறகு அவர் தன்னுடைய சோம்பலை கொண்டு பூதங்களையும் பிசாசுக்களையும் சிருஷ்டி பண்ணினார். அவைகள் வஸ்திரமில்லாதவைகளாகவும் தலையை அவித்து கொண்டும் இருப்பதை பார்த்து கண்களை மூடிக்கொண்டு விட்டார். அப்போ பிரம்மதேவர் விட்ட அந்த கொட்டாவியினால
அந்த சரீரத்தை எடுத்துக்கொண்டவர்களை நித்திரை என்று சொல்கிறார்கள். கொட்டாவி விடுவது, நித்திரை ஆகியவைகள்லாம் சோம்பலால உண்டாகக்கூடியவைதான். அதனால அவை அவாந்தர பேதங்கள். அந்த நித்திரையால எல்லா பிராணிகளுக்கும் இந்திரியங்களுடைய வலிமை குறைவு ஏற்படுறது. அதை கொண்டு ஆச்சாரம் இல்லாதவர்களை புத்தி மயக்கம் உள்ளவர்களாக பூதங்கள் செய்கிறது. அவைகள் உன்மாதங்கள் அப்படின்னு சொல்றா. பின்பு பகவானான பிரம்மதேவர் தம்மை அன்னத்தை புசிப்பவராக நினைத்து கொண்டு சாத்தியர்களையும் பித்ருகணங்களையும் பரோட்சமாக சிருஷ்டி பண்ணினார். பித்ருக்கள் தாங்கள் உண்டு பண்ணிய அந்த சரீரத்தை பெற்றுக்கொண்டார்கள். சாத்தியர்களுக்கும் பித்ருக்களுக்கும் வித்வான்களால் கொடுக்கப்படும் ஹவ்யங்களும் கவ்யங்களும் அந்த சரீரமாக ஆனது. அதற்கு பிறகு பிரம்மதேவர் சித்தர்களையும் வித்யாதரர்களையும் உண்டாக்கினார். அற்புதமான சக்தியை அவர்களுக்கு கொடுத்தார். பின்பு தன்னுடைய பிரதிபிம்பத்தை பார்த்து சிலாகித்து கொண்டு கிண்ணறர் கிம் புருஷர்களை உண்டாக்கினார். அவர்களும் அந்த சரீரத்தை எடுத்துண்டா. அவர்கள் ஆணும் பெண்ணுமாக சேர்ந்து கிரீடித்து கொண்டு அவரையே கானம் செய்தார்கள். அதற்கு பிறகு அந்த பிரம்மதேவர் சிருஷ்டி விருத்தி அடையாமல் இருப்பதை பார்த்து படுத்துக்கொண்டே பல வகையான சிந்தனைகளில் ஆழ்ந்தார். அந்த சிந்தனையுடன் அந்த சரீரத்தையும் விட்டுவிட்டார். அவர் விட்ட அந்த தேகத்திலிருந்து உதிர்ந்த கேசங்கள் சர்ப்பங்களாகினது. கை கால்கள் முதலியவைகளை அசைக்கும் போது அதிலிருந்து சர்ப்பங்கள் எல்லாம் உண்டானது. அவைகளிலே குரூரமான நாகங்கள் உண்டாயிற்று. நீண்ட தேகத்திலிருந்து உண்டானதால் அவைகள் நீண்ட சரீரத்தை உடையதாகவும் நீண்ட கழுத்துக்களை உடையதாகவும் இருந்தது. அவர் தம்மை கிருத்தகத்தியராக நினைத்து லோகங்களை விருத்தி செய்ய மனுக்களை மனதால் சிருஷ்டித்தார். அவர்களுக்கு புருஷாகாரமாகிய சரீரத்தையும் கொடுத்தார். அந்த மனுக்களை பார்த்து அவர்களுக்கு முன் சிருஷ்டிக்கப்பட்டவர்கள் எல்லாம் பிரம்மதேவரை நோக்கி, நீங்கள் நல்ல காரியத்தை செய்தீர்கள். மனுக்களுடைய சிருஷ்டியில் அக்னிஹோத்திரம் முதலிய கிரியைகள் ஸ்தாபிக்கப்பட்டிருப்பதால் நாங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து அந்த ஹவிசையே புசிக்கின்றோம் என்று கொண்டாடினார்கள். பின்பு இந்திரியங்களை ஜெயித்தவரான அந்த பிரம்மதேவர் உபாசனை, யோகம், சமாதி ஆகிய இவைகளால் ரிஷிகளான பிரஜைகளை பிறப்பித்து அவர்களுக்கு சமாதி, யோகம், ஐஸ்வர்யம், தபஸ், வித்யை, வைராக்கியம் ஆகிய இவைகளெல்லாம் உடைய தம்முடைய தேகத்தினுடைய அம்சத்தையும் கொடுத்தார் அப்படின்னு சொல்லி இந்த 20வது அத்தியாயத்தை முடிக்கிறார். இதை தொடர்ந்து அடுத்த ஆடியோவில் மனுக்குளினுடைய வம்சத்தை பற்றி பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.